નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, લોકશાહી શાસન વ્યવસ્થામાં પ્રજાના પ્રતિનિધિ તરીકે ચૂંટાઈને આવેલા ધારાસભ્યશ્રીઓ વિધાનસભા ગૃહમાં લોક પ્રશ્નોને વાચા આપે છે. આ રીતે રાજ્યના વિકાસની નીતિ ઘડાય છે, નિર્ણયો લેવાય છે અને પ્રજાના પ્રશ્નોનું નિરાકરણ પણ આવે છે. દર્શક મિત્રો, 15મી ગુજરાત વિધાનસભાના બીજા સત્રનો આજથી પ્રારંભ થયો છે. વિધાનસભા ગૃહમાં આજના દિવસે હાથ ધરાયેલ મહત્વની કાર્યવાહીના સંકલિત અંશો લઈને અમે ઉપસ્થિત થયા છીએ લોકશાહીના ધબકારા કાર્યક્રમમાં. તો આવો નિહાળીએ લોકશાહીના ધબકારા. હવે હું માન્ય રાજ્યપાલશ્રીને વિનંતી કરું છું કે તેઓ શ્રી આ સભાગૃહને સંબોધન કરે. ओम असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतम गमय. ओम शांति. सभी को सादर प्रणाम. आदरणीय अध्यक्ष महोदय और विधानसभा सदन के माननीय सभी सदस्यगण, 15वीं गुजरात विधानसभा के द्वितीय सत्र के मंगल प्रारंभ पर मैं आप सभी का ऊष्मापूर्ण स्वागत करता हूं. इस सत्र के शुभारंभ पर सबसे पहले अहिंसा के पुजारी एवं सत्य के साधक राष्ट्रपिता श्री महात्मा गांधी जी, अखंड भारत के शिल्पकार सरदार वल्लभ भाई पटेल, गुजरात के महान सपूत और मूक सेवक पूज्य श्री रविशंकर महाराज, राज्य के लोकप्रिय पुत्र श्री इंदुलाल याजनिक और देश की स्वतंत्रता के लिए अपना अमूल्य योगदान देने वाले सभी स्वातंत्र्य सेनानियों का स्मरण करते हुए उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ. गुजरात मतलब गरबा, गुजरात मतलब व्यापार, गुजरात मतलब स्वाद, गुजरात मतलब साहस, गुजरात मतलब संस्कार, गुजरात मतलब सौजन्य, शूरवीरों और साहित्यकारों की भूमि मतलब गर्वी गुजरात. भूकंप की मार हो, तूफान का मुश्किल समय हो या फिर कोरोना महामारी हो, गुजराती बंधुओं ने हर आफत का डटकर मुकाबला करते हुए राज्य के विकास को बिल्कुल भी रुकने नहीं दिया है. गुजरात के पिछले 2 दशक प्रायोरिटी पॉलिसी एवं परफॉर्मेंस के रहे हैं. मेरी सरकार सदैव ही गुजरात की प्रजा के एडवांसमेंट, एम्पावरमेंट और डेवलपमेंट के लिए प्रतिबद्ध है. 74वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित परेड में विविध राज्यों की झांकियों में से गुजरात की क्लीन ग्रीन एनर्जी युक्त गुजरात की थीम पर आधारित टेबला को लोकप्रियता की श्रेणी में प्रथम क्रमांक हासिल हुआ है, जो हम सभी के लिए गौरव की बात है. केंद्र सरकार हाल ही में प्रस्तुत बजट में चीनी मिलों को दी गई कर राहत से राज्य की सहकारी समितियों को काफी लाभ होगा. लैब ग्रोन हीरो के उत्पादन की घोषणा से प्रदेश के हीरा उद्योग को मजबूती मिलेगी. भारत सरकार ने वर्ष 2023-24 में रेलवे के विकास के लिए 2,40,000 करोड़ रुपए की ऐतिहासिक राशि आवंटित की है, जिसमें से गुजरात के लिए 8,332 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई. मेरी सरकार ने बिजली, पानी, शिक्षा, कृषि और स्वास्थ्य की पंच शक्ति पर अपना ध्यान केंद्रित किया है. राज्य सरकार के पंचामृत विकास कार्यों को हमेशा ही जनता का समर्थन प्राप्त हुआ है,
पंचामृत शक्ति के ध्येय का गुजरात की जनता ने स्वागत किया है। राज्य सरकार की दूरदर्शिता के कारण गुजरात में वैश्विक स्तर के खेल कूद के लिए आधारभूत संरचना व खेल कूद संस्कृति का विकास हुआ है। आजादी के 75 वर्ष पश्चात गुजरात को पहली बार राष्ट्रीय खेलकूद समारोह की मेजबानी का मौका मिला। केवल 3 महीनों में राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता का सफल आयोजन करते हुए गुजरात ने अपनी अप्रतिम क्षमता को प्रमाणित किया है। इसीलिए यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि गुजरात की मिट्टी में ही कुछ तो है, जिसके प्रमाण दुनिया के समक्ष बार बार आते रहते हैं। गुजरात के इस सफल आयोजन से भारत में अब ओलंपिक गेम्स आयोजित कर पाने की सक्षमता का प्रमाण प्राप्त हो चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत को 1 दिसंबर 2022 से G20 राष्ट्रों की अध्यक्षता प्राप्त हुई है। G20 विश्व के 19 देशों एवं यूरोपियन यूनियन का समूह है, जो मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग, वित्तीय स्थिरता, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण आदि महत्वपूर्ण मुद्दों पर काम करता है। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल के नेतृत्व में गुजरात विभिन्न स्थानों पर कुल 16 G20 बैठकों की मेजबानी कर रहा है। इनमें से पहला इवेंट बिजनेस 20 इंसेप्शन मीटिंग गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में आयोजित किया गया था। दूसरी बैठक फरवरी माह में कच्छ के धोरडो में वैश्विक पर्यटन सहित मुद्दों पर चर्चा की गई है। तीसरी बैठक अर्बन 20 शेरपा इंसेप्शन के लिए अहमदाबाद में आयोजित की थी। इन 3 बैठकों के पश्चात मार्च में सूरत में, जून के महीने में केवड़िया समेत गुजरात राज्य के विभिन्न स्थानों पर वर्ष 2023 में G20 समूह के प्रतिनिधियों की अन्य 13 बैठकें आयोजित की जाएंगी। जल, जमीन, पर्यावरण एवं मानव जाति के स्वास्थ्य के लिए प्राकृतिक कृषि एक आशीर्वाद रूप है। इस देश के सभी किसान प्राकृतिक कृषि अपनाएं, ऐसा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है। उनके स्वप्न को साकार करने के लिए एवं गुजरात राज्य में प्राकृतिक कृषि की व्यापकता बढ़ाने के लिए आत्मा प्रोजेक्ट एवं प्राकृतिक कृषि के किसान संयोजकों द्वारा एक अभियान पूरे राज्य में व्यापक पैमाने पर चल रहा है। राज्य में अभी तक लगभग 10 लाख से अधिक किसानों को प्राकृतिक कृषि के विषय में प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इसके अंतर्गत अभी तक 3,26,000 किसान 3,79,000 एकड़ भूमि में प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। राज्य में कुल 14,455 ग्राम पंचायतों में से 14,338 ग्राम पंचायतों में 1 से अधिक किसान प्राकृतिक कृषि अपना चुके हैं। साथ ही 1,036 ग्राम पंचायतों में 75 से अधिक किसानों ने प्राकृतिक खेती को अपनाया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक कुल 63.49 लाख किसान हितग्राहियों के बैंक खातों में से 12 किस्तों में कुल 12,534.26 करोड़ रुपए की राशि सीधे जमा की जा चुकी है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कोरोना महामारी के दौरान जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा अप्रैल 2020 से इस योजना का प्रारंभ किया गया है। योजना अंतर्गत राज्य के अंत्योदय एवं प्राथमिकता वाले कुल 71 लाख परिवारों की 3.47 करोड़ जनसंख्या को भारत सरकार द्वारा 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति की दर से निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया गया है। भारत सरकार द्वारा चालू 2022-23 के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के 6ठे चरण के तहत
अप्रैल 2022 से सितंबर 2022 तक इस योजना को लागू किया गया है। चालू वर्ष के अप्रैल 2022 से जनवरी 2023 तक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना फेज 2 के तहत लगभग 9.43 लाख परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन, गैस चूल्हा और भरा हुआ सिलेंडर उपलब्ध कराया गया है। गुजरात में विभिन्न विश्व स्तरीय अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के स्वप्न दृष्टा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने अहमदाबाद सिविल मेडिसिटी में 1275 करोड़ रुपयों के विभिन्न स्वास्थ्य सुविधा परियोजनाओं का लोकार्पण कर शुभारंभ किया है। साथ ही दक्षिण गुजरात, मध्य गुजरात और सौराष्ट्र में भी अहमदाबाद की ही भांति स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त करवाने का राज्य सरकार का आयोजन है। विश्व की सबसे उन्नत चिकित्सा सुविधा के साथ मेडिसिटी के कार्यान्वित होते ही अहमदाबाद चिकित्सा पर्यटन का केंद्र बन गया है। दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा कवच प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और गुजरात की मां योजना का एकीकरण आज गुजरात के गरीब एवं मध्यवर्गीय परिवारों की चिंताओं को दूर कर उनके स्वास्थ्य की बेहतरी कर रहा है। PMJY मां योजना के तहत दिनांक जनवरी 2023 तक आयुष्मान कार्ड में कुल 1.72 करोड़ लाभार्थियों का पंजीकरण पूर्ण कर लिया गया है। चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रदेश में कुल 7.35 लाख हितग्राहियों के लिए कुल 2,132 करोड़ रुपयों का लाभ जनता को दिया गया है। किडनी डायलिसिस एक राष्ट्र एक डायलिसिस कार्यक्रम के तहत मरीज के घर के नज़दीक ही डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु राज्य की सभी तहसीलों में डायलिसिस सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इसके साथ ही मैं अपने विपक्ष के भाइयों का बहुत आभारी हूं कि जिन्होंने इस सदन की मर्यादा को और उसके गौरव और प्रतिष्ठा के लिए जो सहयोग दिया, मैं सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय गरवी गुजरात। અધ્યક્ષશ્રી માનનીય રાજપાલસિંહે બંધારણના અનુચ્છેદ 176(1) અન્વયે ગુજરાત વિધાનસભાને સંબોધન કર્યું હતું. રાજપાલસિંહે કરેલ સંબોધનની પ્રમાણિત નકલ મને મળી છે, જે વિધાનસભાના મેજ મૂકવાની હું રજા લઉં છું. રાજ્યપાલશ્રીએ કરેલ સંબોધનની પ્રમાણિક નકલ વિધાનસભાના મેજ ઉપર મૂકવામાં આવે. નેક્સ્ટ. રાજપાલસિંહના સંબોધન માટેનો આભાર પ્રસ્તાવ રજૂઆત માનનીય સભ્ય શ્રી મહેશભાઈ કસવાલા. અધ્યક્ષશ્રી, રાજ્યપાલશ્રીને નીચે મુજબનો સંદેશો પાઠવવો. અમો આ સત્રમાં એકત્રિત થયેલા ગુજરાત વિધાનસભાના સભ્યો રાજ્યપાલશ્રીએ આ સભાગૃહ સમક્ષ કરેલા સંબોધન બદલ તેમનો આભાર માનીએ છીએ. સભ્ય શ્રી પ્રવીણકુમાર માળી. અધ્યક્ષશ્રી, માન્ય સભ્યશ્રી મહેશભાઈ કસવાલાએ જે આભાર પ્રસ્તાવ રજૂ કર્યો એને હું અનુમોદના આપું છું. પ્રસ્તાવ એ છે કે રાજ્યપાલશ્રીને નીચે મુજબનો સંદેશો પાઠવવો. અમો આ સત્રમાં એકત્ર થયેલા ગુજરાત વિધાનસભાના સભ્યો રાજ્યપાલશ્રીએ આ સભાગૃહ સમક્ષ કરેલા સંબોધન બદલ તેમનો આભાર માનીએ છીએ. નેક્સ્ટ. બાબત ક્રમાંક 3 શોકદર્શક ઉલ્લેખો માન્ય મુખ્યમંત્રી. માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, મને જણાવતા દુઃખ થાય છે કે ગુજરાતના પૂર્વ રાજ્યપાલ શ્રી ઓમપ્રકાશ કોહલીજીનું તારીખ 20મી ફેબ્રુઆરી 2023ના રોજ 87 વર્ષની જૈફ વયે દુઃખદ અવસાન થયેલ છે. સ્વર્ગસ્થ શ્રી કોહલીજીનો જન્મ 9મી ઓગસ્ટ 1935ના રોજ દિલ્હી ખાતે થયો હતો. તેઓ શ્રીએ દિલ્હી યુનિવર્સિટીમાંથી હિન્દી વિષય સાથે MA સુધીનો અભ્યાસ કર્યો હતો અને તે જ યુનિવર્સિટી સાથે સંલગ્ન કોલેજમાં વ્યાખ્યાતા તરીકે 37 વર્ષ સુધી સેવાઓ આપી અને સન 1994માં રીડર તરીકે તેઓ નિવૃત્ત થયા હતા. સ્વર્ગસ્થ શ્રી કોહલીએ સન 1994 થી 2000ના સમયગાળા દરમિયાન રાજ્યસભાના સભ્ય તરીકે વિવિધ સમિતિઓના સભ્ય તથા અધ્યક્ષ તરીકેની કામગીરી બજાવી હતી.
સ્વર્ગસ્થ શ્રી કોહલીજી 6/8/2014 થી 25/8/2014 સુધી ગુજરાતની સાથે ગોવાના રાજ્યપાલ તરીકે અને 8/9/2016 થી 19/1/18 સુધી મધ્યપ્રદેશના રાજ્યપાલ તરીકેનો વધારાનો હવાલો પણ તેઓએ સંભાળ્યો હતો. તેઓશ્રીએ ગુજરાત આયુર્વેદિક યુનિવર્સિટી જામનગરના કુલપતિ તરીકે પણ સેવાઓ આપી હતી. તેઓશ્રીના દુઃખદ અવસાનથી ગુજરાત રાજ્યએ એક સાચા મિત્ર અને રાષ્ટ્રએ એક કુશળ શિક્ષણવિદ અને અનુભવી રાજનીતિજ્ઞ ગુમાવ્યા છે. માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, મને જણાવતા દુઃખ થાય છે કે ગુજરાતના પૂર્વ રાજ્યકક્ષાના મંત્રી શ્રી રમણભાઈ કંસારાભાઈ ચૌધરીનું તારીખ 16મી જાન્યુઆરી 2023ના રોજ 71 વર્ષની વયે દુઃખદ અવસાન થયું છે. સ્વર્ગસ્થ શ્રી ચૌધરીનો જન્મ 1 જૂન 1951 રોજ સુરત જિલ્લાના માંગરોળ તાલુકાના ઈશનપુર મુકામે થયો હતો. સ્વર્ગસ્થ શ્રી ચૌધરીએ બીકોમ સુધીનો અભ્યાસ કર્યો અને ખેતીના વ્યવસાય સાથે તેઓ સંકળાયેલા હતા. સ્વર્ગસ્થ શ્રી ચૌધરીએ 9મી તથા 10મી ગુજરાત વિધાનસભામાં માંગરોળ મત વિસ્તારનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું અને વિવિધ પ્રજાલક્ષી કાર્યોને તેમણે પ્રાધાન્ય આપ્યું હતું. સ્વર્ગસ્થ શ્રી ચૌધરી 29/10/1997 થી 13/3/1998 સુધી ગુજરાત સરકારમાં પંચાયત વિભાગના રાજ્યકક્ષાના મંત્રી તરીકેનો કાર્યભાર તેઓએ સંભાળ્યો હતો. તેઓશ્રીના અવસાનથી રાજ્યએ જનહિત માટે અગ્રેસર એવા જનસેવક ગુમાવ્યા છે. માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, મને જણાવતા દુઃખ થાય છે કે ગુજરાત વિધાનસભાના પૂર્વ સભ્ય નારણભાઈ કાળીદાસ પટેલ 2 ફેબ્રુઆરી 2023ના રોજ 100 વર્ષની જૈફ વયે દુઃખદ અવસાન તેઓનું થયું છે. સ્વર્ગસ્થ શ્રી પટેલનો જન્મ 20મી નવેમ્બર 1922ના રોજ રાજકોટ જિલ્લાના ઉપલેટા તાલુકાના ખારચિયા મુકામે થયો હતો. તેઓશ્રીએ પ્રથમ વર્ષ BA સુધીનો અભ્યાસ કર્યો હતો અને સમાજ સેવા સાથે તેઓ સંકળાયેલા હતા. સ્વર્ગસ્થ શ્રી પટેલ બીજી તથા ત્રીજી ગુજરાત વિધાનસભાના જેતપુર મત વિસ્તારનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું અને વિવિધ સામાજિક પ્રવૃત્તિઓમાં તેઓ અગ્રેસર ભૂમિકા તેઓએ ભજવી છે. તેઓશ્રીના અવસાનથી રાજ્યએ સામાજિક પ્રવૃત્તિઓ સાથે આજીવન સંકળાયેલા એવા એક સ્વાતંત્ર્ય સેનાની ગુમાવ્યા છે. માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, મને જણાવતા દુઃખ થાય છે કે ગુજરાત વિધાનસભાના પૂર્વ સભ્ય દાઉદભાઈ મિયાભાઈ પટેલનું તારીખ 24મી જાન્યુઆરી 2023ના રોજ 86 વર્ષની જૈફ વયે દુઃખદ અવસાન થયું છે. સ્વર્ગસ્થ શ્રી પટેલનો જન્મ 23મી સપ્ટેમ્બર 1936ના રોજ અમદાવાદ જિલ્લાના વિરમગામ તાલુકાના અલીગઢ મુકામે થયો હતો. તેઓશ્રીએ BA LLB સુધીનો અભ્યાસ કર્યો અને તેઓ વકીલાત તથા ખેતીવાડીના વ્યવસાય સાથે જોડાયેલા હતા. સ્વર્ગસ્થ શ્રી પટેલ 6ઠ્ઠી ગુજરાત વિધાનસભામાં વિરમગામ મત વિસ્તારમાંથી ધારાસભ્ય તરીકે ચૂંટાયા અને લોક કલ્યાણના કામોને તેઓએ અગ્રિમતા આપી હતી. તેઓશ્રીના અવસાનથી રાજ્યએ સમાજ સેવા સાથે સંકળાયેલા એક કાર્યકર ગુમાવ્યા છે. માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, મને જણાવતા દુઃખ થાય છે ગુજરાત વિધાનસભાના પૂર્વ સભ્ય શ્રી મહિપતસિંહ ભાઉભા જાડેજાનું તારીખ 1 ફેબ્રુઆરી 2023ના રોજ 85 વર્ષની જૈફ વયે દુઃખદ અવસાન થયું છે. સ્વર્ગસ્થ શ્રી જાડેજાનો જન્મ 24મી એપ્રિલ 1937ના રોજ રાજકોટ જિલ્લાના ગોંડલ તાલુકાના રીબડા મુકામે થયો હતો. તેઓશ્રીએ પ્રાથમિક શિક્ષણ મેળવ્યું હતું અને તેઓશ્રીના ખેતીના વ્યવસાય સાથે તેઓ સંકળાયેલા હતા. સ્વર્ગસ્થ શ્રી જાડેજા 8મી તથા 9મી ગુજરાત વિધાનસભામાં ગોંડલ મત વિસ્તારમાંથી ધારાસભ્ય તરીકે ચૂંટાયા અને તેમના વિસ્તારના પ્રશ્નોનો ઉકેલ માટે તેઓ હર હંમેશ અગ્રિમતા આપીને કામ કરતા રહ્યા. તેઓશ્રીના અવસાનથી રાજ્યએ એક સેવાભાવી સામાજિક આગેવાન ગુમાવ્યા છે. માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, મને જણાવતા દુઃખ થાય છે કે ગુજરાત વિધાનસભાના પૂર્વ સભ્ય શ્રી હરેશકુમાર ઇન્દ્ર પ્રસાદ ભટ્ટનું તારીખ 15મી જાન્યુઆરી 2023ના રોજ 73 વર્ષની વયે દુઃખદ અવસાન થયું છે. સ્વર્ગસ્થ શ્રી ભટ્ટનો જન્મ 15મી મે 1949ના રોજ રાજસ્થાન રાજ્યના ગંગાપુર સિટી મુકામે થયો. તેઓશ્રીએ BA ઓનર્સ સુધીનો અભ્યાસ કર્યો હતો અને તેઓશ્રી વ્યવસાયે એક્સ સર્વિસમેન હતા અને ત્યારબાદ સિક્યોરિટી સર્વિસ અને સમાજ સેવા સાથે સંકળાયેલા હતા. સ્વર્ગસ્થ શ્રી ભટ્ટે 11મી ગુજરાત વિધાનસભામાં ગોધરા મત વિસ્તારમાંથી ચૂંટાઈ આવીને પ્રજાહિતના કામો કર્યા હતા. તેઓશ્રીના અવસાનથી રાજ્યએ વિવિધ સામાજિક પ્રવૃત્તિ સાથે સંકળાયેલા
એક સમાજસેવક ગુમાવ્યા છે. પ્રભુ સદગતના આત્માને શાશ્વત શાંતિ અર્પે તેવી આપણે સૌ પ્રાર્થના કરીએ અને આપ મારફતે તેઓશ્રીના કુટુંબીજનોને દિલસોજીનો સંદેશો પાઠવીએ. માન્ય શ્રી અમિતભાઈ. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ગૃહના નેતા અને રાજ્યના મુખ્યમંત્રી શ્રી જે શોકદર્શક ઉલ્લેખો લઈને આવ્યા છે એમાં મારા સૂર પુરાવું છું ને સૌ મહાનુભાવોને શ્રદ્ધાંજલિ પાઠવું છું. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, રાજ્યના પૂર્વ રાજ્યપાલ શ્રી OP કોહલીજી કે જેમનું ખૂબ જયફ ઉંમરે 70-80 વર્ષની ઉંમરે દુઃખદ અવસાન થયું છે. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ગુજરાતમાં રાજ્યપાલ શ્રી તરીકે 2014થી 2019 સુધીનો એમનો કાર્યકાળ, આ જ ગૃહના સભ્ય તરીકે અનેક વાર એમને મળવાનું થાય અને એક વિપક્ષના સભ્ય તરીકે જ્યારે અમે પ્રજાની તકલીફો, પ્રશ્નો, અનેક બાબતો લઈને એમને વારંવાર મળવા જતા, ત્યારે આજે પણ મને એ દિવસો યાદ છે કે મહામહિમના પદ પર બિરાજમાન હોવા છતાં પણ ખૂબ લાગણી સાથે, ખૂબ આત્મીયતાથી દરેકની વાત સાંભળી અને એને બનતા પ્રયત્નો કરવાની બાંહેધરી પણ આપતા. અને એમના દુઃખદ અવસાનથી ગુજરાતનો એક સાચા અર્થમાં હિતેચ્છુ, આ દેશ અને રાષ્ટ્રના એક ઉમદા સેવક, શિક્ષણવિદ, રાજવિદ આપણે સૌએ ગુમાવે છે, એનું દુઃખ છે. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આદિવાસી વિસ્તારમાં ગરીબ પરિવારમાંથી આવતા રાજ્યના પૂર્વ રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી અને માંગરોળના ધારાસભ્ય સ્વર્ગસ્થ શ્રી રમણભાઈ ચૌધરી કે જેમનું પણ 71 વર્ષની જયફ વયે અવસાન થયું અને આજે એમના જવાથી જાહેર જીવનમાં, ખાસ કરીને આદિવાસી વિસ્તારમાં, સમાજમાંથી એક ઉમદા જનસેવક ગુમાવવાની સૌને દુઃખ છે. માનનીય નકશી ગાંધીવાદી એવા આ વિધાનસભાના પૂર્વ સભ્ય નારાયણભાઈ કાળીદાસ પટેલનું ખૂબ એક 100 વર્ષની જયફ ઉંમરે અવસાન થયું છે. લોકોમાંથી એમના માટેની વાત આવે, એમની સેવા કાર્યોની સુવાસ કહેવાય કે ખૂબ સાદગીભર્યું જીવન, સ્વાતંત્ર્ય સેનાની તરીકે આ રાષ્ટ્રની આઝાદીથી લઈ સહકારી સંસ્થાઓ હોય, પંચાયતી સંસ્થાઓ હોય કે તમામ ક્ષેત્રે એક ક્રાંતિકારી વિચારો સાથે એમણે સમાજની ખૂબ ઉમદા સેવા કરી. 102 વર્ષની ઉંમરે એમનું અવસાન થયું ત્યારે આપણે સૌ એમના પવિત્ર આત્માને શાંતિ માટે પ્રાર્થના કરીએ. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, વિરમગામના ધારાસભ્ય દાઉદભાઈ મિયાભાઈ પટેલનું પણ 86 વર્ષની જયફ ઉંમરે અવસાન થયું. દાઉદભાઈ સાથે અનેકવાર મળવાનું થયું છે, નજીકથી એમની સાથે કામ પણ કર્યું છે. જ્યારે પણ અમે મળીએ ત્યારે સમાજમાં એકતા વધે, ભાઈચારો વધે અને વિસ્તારના લોકોના પ્રશ્નો માટેની હંમેશા એમની લાગણી રહેતી. ત્યારે એમના અવસાનથી રાજ્ય એક સાચા સમાજ સેવા સાથે સંકળાયેલા એક આગેવાન કાર્યકર ગુમાવ્યા છે. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ગોંડલના ધારાસભ્ય પૂર્વ સભ્ય શ્રી મહિપતસિંહ બાહુભા જાડેજાનું પણ અવસાન થયું છે. 8મી અને 9મી વિધાનસભામાં ગોંડલ મત વિસ્તારનું પ્રતિનિધિત્વ કરીને આ ગૃહમાં લોકો માટેના પ્રશ્નોના ઉકેલ માટેના એમના અનેક પ્રયત્નો રહ્યા છે. આજે આપણી વચ્ચેથી એમણે રજા લીધી છે ત્યારે આ સમાજે પણ એક સામાજિક આગેવાન ગુમાવ્યો છે. આપણે સૌના તરફથી એમને શ્રદ્ધાંજલિ પાઠવીએ છીએ. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ગોધરાના ધારાસભ્ય હરેશભાઈ ભટ્ટ, જે પણ મિત્રો એમની સાથે કામ કર્યું છે, મેં પણ સાથે કામ કર્યું છે, એમણે પણ ગોધરા મત વિસ્તારમાંથી અહીંયા વિધાનસભાનું પ્રતિનિધિત્વ કરીને લોકસેવાના ખૂબ ઉમદા કાર્ય કર્યા છે. એ પણ આપણી વચ્ચે નથી ત્યારે આપણે સૌના તરફથી એમને શ્રદ્ધાંજલિ પાઠવીએ છીએ અને પ્રભુ સદગત આત્માને શાંતિ અર્પે એવી પ્રાર્થના કરીએ અને આપશ્રીના મારફત એમના કુટુંબીજનોને સંદેશો પાઠવીએ. માન્ય મુખ્યમંત્રીશ્રી અને અગ્રહના નેતા શ્રીએ જે પ્રસ્તાવ લઈને આવ્યા છે, ગુજરાત રાજ્યના પૂર્વ રાજ્યપાલશ્રી અને પૂર્વ સભ્યશ્રીઓના અવસાન અંગે શોક પ્રસ્તાવ જેમણે રજૂ કર્યો અને આ ગ્રહના માન્ય સભ્યશ્રીઓએ જે અનુમોદન આપ્યું છે તેમાં હું પણ મારું અનુમોદન આપું છું. ગુજરાત રાજ્યના પૂર્વ રાજ્યપાલ શ્રી સ્વર્ગસ્થ શ્રી ઓમપ્રકાશજી કોહલીજીના નિધનથી આપણે જાહેર જીવનની ખૂબ ઉમદા વ્યક્તિત્વ ધરાવતી વ્યક્તિને ગુમાવી છે. એક સંસદ સભ્ય તરીકે અને ગવર્નર તરીકે પ્રજા કલ્યાણના ક્ષેત્રમાં તેમનું
નોંધપાત્ર યોગદાન રહ્યું છે. દિલ્હી યુનિવર્સિટીની અંદર વ્યાખ્યાતા તરીકે અને તે સિવાય પણ શૈક્ષણિક કામની અંદર સતત તેમણે પોતાનું યોગદાન આપતા રહ્યા. ગવર્નર તરીકે રાજભવનની અંદર આવ્યા ત્યારે પણ શૈક્ષણિક પ્રવૃત્તિઓની સાથે સતત પ્રવૃત્ત રહ્યા. શિક્ષણ ક્ષેત્રનો એમનો લગાવ અને તેમનું યોગદાન એ હંમેશા યાદ રહેશે. હું તેમને હૃદયપૂર્વકની મારી શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરું છું. માંગરોળ વિસ્તારના પૂર્વ ધારાસભ્ય અને પૂર્વ રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી સ્વર્ગસ્થ રમણભાઈ ચૌધરીએ પોતાના જાહેર જીવનમાં સતત સમાજના છેવાડાના લોકોની ચિંતા કરી. જંગલની જમીન આદિવાસીઓને મળે તે માટે કિસાન સભામાં આદિવાસીઓના હક અને અધિકાર માટે હંમેશા પ્રયત્નશીલ રહ્યા અને વિધાનસભાની અંદર પણ તે વાતને તેઓ ઉઠાવતા રહ્યા. સ્વર્ગસ્થ રમણભાઈ ચૌધરીને હું હૃદયપૂર્વક શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરું છું. સહકારી ક્ષેત્ર સરકાર અને પ્રજા જીવનમાં રહી પ્રજાલક્ષી કામગીરી કરનાર સ્વર્ગસ્થ નારણભાઈ પટેલને હું શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરું છું. તેઓ કુસ્તી, રાઇફલ શૂટિંગમાં અનેક પારિતોષિક મેળવ્યા હતા. બારવટિયા ભૂપત સામે 2 વાર ગોળીબાર કરી ખાચરિયા ગામને લૂંટથી બચાવ્યું હતું. આવા બાહોશ સ્વર્ગસ્થ નારણભાઈને જેતપુરના ધારાસભ્ય તરીકે આ ગૃહમાં 2 ટર્મ સુધી સેવાઓ આપી હતી. આ જીવન સેવાના ભેગદારી નારણભાઈને વંદન. વિરમગામના જનપ્રતિનિધિ તરીકે સ્વર્ગસ્થ દાઉદભાઈ પટેલને વિરમગામ નગરપાલિકાના સભ્ય તરીકે રાજકીય કારકિર્દીની શરૂઆત કરી. નગરપાલિકાના પ્રમુખ અને ત્યારબાદ ગૃહના સદસ્ય હતા. વિરમગામના નળકાંઠા વિસ્તારમાં પીવાના પાણીથી લઈ અને ઔદ્યોગિક વિકાસમાં પણ તેમણે ખૂબ સક્રિય રહ્યા. વ્યવસાય વકીલ એવા દાઉદભાઈની સમાજ સેવાની સુવાસ આજે પણ અનેક યુવાનોને પ્રજાલક્ષી કામ કરવા માટે પ્રેરણા આપી રહી છે. સ્વર્ગસ્થ દાઉદભાઈ પટેલને હું મારી શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરું છું. સૌરાષ્ટ્રના પીઢ ક્ષત્રિય આગેવાન મહિપતસિંહ જાડેજાએ અપક્ષ ધારાસભ્ય તરીકે ગોંડલ મત વિસ્તારનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું હતું. ખેડૂતોના પ્રશ્નો માટે હંમેશા તેઓ ઝઝૂમતા રહ્યા. સૌરાષ્ટ્રના ક્ષત્રિય સમાજના એક આગેવાન તરીકે આજે સમગ્ર સમાજે પણ આગેવાન ગુમાવ્યા છે. મહિપતસિંહ જાડેજાજીને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરું છું. આ ગૃહના પૂર્વ સદસ્ય અને ગોધરાના ધારાસભ્ય સ્વર્ગસ્થ હરેશકુમાર ભટ્ટે સમાજ જીવનમાં બહુમૂલ્ય યોગદાન આપ્યું છે. ગુજરાતમાં પહેલાં બજરંગ દળના સ્થાપક સદસ્ય હતા. તેમણે 1986થી વર્ષ 2000 સુધી ગુજરાત રાજ્યના બજરંગ દળના પ્રમુખ તરીકે સેવાઓ આપી. એરફોર્સમાં સાર્જન્ટ તરીકે નોકરીની શરૂઆત કરી હતી. તેઓશ્રીએ આ જીવન સામાન્ય માનવીનું જીવન કઈ રીતે એનું જીવન ધોરણ ઊંચું આવે તે માટે સતત પ્રજાલક્ષી કામ કરી જનપ્રતિનિધિ તરીકેની ઉમદા સેવાઓ કરી. સ્વર્ગસ્થ હરેશભાઈ ભટ્ટને હું હૃદયપૂર્વક શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરું છું. ઉક્ત તમામ સદગતોના અવસાનથી તેમના કુટુંબીજનો પર આવી પડેલ આફત સહન કરવાની પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા શક્તિ આપે તેવી પ્રાર્થના કરું છું. આપણે સભાગૃહના તમામ સભ્યશ્રીઓ સદગતના આત્માને પ્રભુ શાશ્વત શાંતિ અર્પે તે માટે પોતાની જગ્યા ઉપર ઊભા થઈ 2 મિનિટનું મૌન પાળીએ. તો દર્શક મિત્રો, ફરી મળીશું આવતીકાલે. ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર.